जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बस जी रात के बजे एक तो मिडनाइट में तैयारी कर रहे हैं हेमकुंट साहब की जान की बाबा जी की कृपा नाल। और रात 1 बजे तैयारी करने का मतलब यह है कि मेरा बेटा ना छोटा 10 साल का है तो जान की बड़ी जिद करता पाया कि हम लॉलीपॉप दे के सुनाया कि भाई तेन अगले साल लैके चलांगा, क्योंकि इस साल 15 साल तो नीचे और 50 साल तो ओल्ड बंदे की यात्रा अलाउ नहीं है। तो हेमकुंट साहब की यात्रा च भी थोड़ा जहा होंगे पंगा कि गर्म कपड़े भी लैके जाने हैं तो मेन जीना तो टी शर्टा तो कुर्ते पजामे भी लैके जाने हैं। ये बाबा जी की सेवा के बैग तैयार हो गए। मैं कहा चलो आप यात्रा की स्टार्टिंग कर भी करते हैं। तो चलो बस ये हो गई पैकिंग। तो हम आप गड्डी समान रखीए तो फटाफट चलीए। पहले आप चलांगे गुरुद्वारा श्री मंजी साहब आलमगीर साहब बाबा जी से बेनती करके फिर यात्रा आप अगे स्टार्ट करांगे। पहले आप पैकिंग करके आलमगीर साहब चल रहे हैं। आज ये साड़ी बड़ी भागों वाली गड्डी है। इस गड्डी आप घट्टो घट्ट 10 बार हेमकुंट साहब गए हैं। बड़ी भागों वाली अपनी गड्डी है इनोवा। तो हर साल 2 बार तो जाने होंगे ओपनिंग से क्लोजिंग से इस गड्डी ही जाइए। हाँ जी चलो आ जाओ, लेट हो गए यार, चलिए फटाफट दो की है। आ देखो साड़ी मेम साहब का शुगर वाले बंदे ने पंजीरी देती है भी खाओ तो शुगर बढ़ाओ। चलो जी बाय बाय। हाँ जी चलो जी, ये साडा बड़ा पुत्र तुसीं मिले ही होए हो तो पिछला कैमरे के उपर है। चलो चलिए हम आप बाबा जी को फिर अरदास करके आप अगलों निकलांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये आप पहुँच गए हैं गुरुद्वारा श्री मंजी साहब। ये लुधियाने तो अप्रॉक्सीमेट कुछ 15 किलोमीटर दूर है। लुधियाना मलेरकोटला हाईवे पर पैंदा है गुरुद्वारा श्री मंजी साहब। जो गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़ के जंगलों तो उच्च का पीर बन के निकले सीगे तो वो कटाना साहब होंदे हुए इत्थे आके गुरु साहब ने विश्राम किया सी। ते कलगीधर पातशाह जिस बैड के उपर बैठ के आए सी वो बैड भी इस गुरुद्वारा साहब है। जिस कलगीधर पातशाह उच्च का पीर बन के आए सी जदों वो बैड भी इस गुरुद्वारा साहब है। इस गुरुद्वारा साहब नूं बेसिकली कई बार आलमगीर साहब भी कहा जाता है, क्योंकि ये आलमगीर साहब पिंड च है। कोई आलमगीर साहब भी गुरुद्वारा साहब नूं कहंदा है। तो बड़ा ही सोहना जिहड़ा तुसीं हाल दे दर्शन कर रहे हो, ये 1 साल पहला ही बनया है। बड़ा ही खूबसूरत हाल बनया है। इस पवित्र ते रमणीक स्थान के उपर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करके असी अपना यात्रा सचखंड श्री हेमकुंट साहब की शुरुआत इस गुरुद्वारा साहब तो कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ इस चैनल ते मेरे वीर भैन भरा पहली बार आए उस चैनल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੁਛ 35 किलोमीटर दुराहा पार करते सारी सज्जे हथ गुरुद्वारा साहब आता है। हाँ जी मालको हो गए इधर गुरु साहब के दर्शन हो गए। बस हम अगे निकलांगे। इस तो बाद आप अंबाले चलांगे। पहले तो ब्रेकफास्ट करना है। अंबाले दी तुहानूं पूरियां दिखाने अगर खुली हुई दुकान, क्योंकि अज है शनिवार तो शनि एतवार का पूरा लॉकडाउन है पूरे इंडिया। अंबाले का नाश्ता बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्थे 2-3 पूरियां वाले बहुत फेमस है। अज अंबाले चलांगे, पहले उत्थे पूरियां खावांगे, उससे पौंटा साहब। तो अज रात का जोड़ा आप स्टे करांगे वो ऋषिकेश करांगे गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहब ट्रस्ट के अंदर, क्योंकि उत्थे सेवा भी हैगी है। उत्थे ऑलरेडी दिल्ली की संगत पहुँच चुकी है। चलो चलिए मालको अगे ਲਈ। धुंद भी नहीं मिल गई, इन्नी फॉग बड़ी है जी अगस्त के अंदर। तुम देखो तुम सड़क के शॉट दिखाना भी विजिबिलिटी तो अच्छी खासी हैगी पर फॉग भी बड़ी अच्छी है। लग रही अगस्त के महीने की फॉग है। ये लग रहा जिवें अपने पंजाब जनवरी फरवरी फॉग पैंदी इस तरह फॉग पई हुई सड़क पर। पहुँच गए जी अंबाला कैंट पहुँच गए। ये टोल क्रॉस किया पहला अंबाले का। तो हुण अंबाला पहले अपन ब्रेकफास्ट करांगे। अंबाले का नाश्ता तुहानूं पता ही है, पहला भी दस्सिया सी काफ़ी फेमस है। तो अंबाला भी बेसिकली हिस्टोरिकल गुरुद्वारा साहब है। तुहानूं दिखावांगा अगे राइट हैंड से। शायद उत्थे दर्शन करन ना जाइए क्योंकि असीं अंबाले तो तुसीं ऋषिकेश गुरुद्वारा साहब जाण तक दे अप्रोक्सीमेट 3 तो 4 रस्ते है। एक रस्ता तो है सीधा सिंपल अंबाले तो सहारन यमुनानगर सहारनपुर
ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੰਜੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨਮੋਹਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਓਗੇ ਪੰਜੋਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਤੋਂ ਨਾਹਨ, ਨਾਹਨ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 3 ਤੋਂ 4 ਰਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਲੰਚ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਫੂਡ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਤ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼। ਫਿਰ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। पहुंच गए अंबाला जी, बस नाश्ता करने लग गए हैं। अंबाले सदर बाजार के में सानी पूरी वाले बड़े फेमस है, बट इतने हूँ मैं भी काफ़ी देर बाद आया 5-6 साल बाद। इतने भी एक पंगा पै गया, 2 डुप्लीकेट एक ओरिजिनल है। जिहड़े आप खड़े हैं दुकान दिखा जाए ओरिजिनल है। ये पूरियाँ खाओगे, नाश्ता इत्थे ही सारे अंबाले आके करियो, बहुत ही शानदार ये पूरियाँ होंगी। मैं कई साल दिखा रहा हूँ। नाश्ता करके आप इतों निकलेंगे पौंटा साहब लिए। नाश्ता किया जी बस हुणे अंबाला कैंट तो, जो तुम दसिया सी सानी पूरियां वाला काफ़ी फेमस है इत्थे। बस वो पूरियां खा के हुण निकले हैं। हुण फिर आप उत्थे जावांगे गुरुद्वारा श्री पौंटा साहब, तो देखो रस्ते के नज़ारे। हाँ जी दोस्तों, आप जी नाल एक गल शेयर करनी सी। वैसे तो हेमकुंट साहिब की यात्रा की इंस्ट्रक्शन है वो बारे असीं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसका लिंक उपर आ रहा होगा, तुसीं देख सकते हो। फिर भी मैं चलते चलते कुछ 1-2 मिनट मेन जो इंस्ट्रक्शनस है तुहानूं मैं वो दस दिना। सब तो जरूरी है कि तुहाडा कोविड का नैगेटिव टैसट जरूर चाहिए, वो हर जगह चैक होएगा। उत्तराखंड की एंट्री ते भी गुरुद्वारा साहब रूम लैंदे होए भी वो बहुत कंपलसरी है, तो वो मोस्टली वो वड्डा टैसट मंगते, रैपिड टैसट कई बार चलाते, कई बार नहीं चलाते। इत्थों बेसिकली ना 2 रस्ते डिवाइड हो जाते, जो तुसीं देख रहे हो ना। एक इत्थों चला जाता रस्ता रुड़की सहारनपुर हरिद्वार नूं, जिहड़ा असी रस्ता मुड़ रहे हैं ये जाएगा यमुना नगर, यमुना नगर तो पौंटा साहब, पौंटा साहब तो देहरादून, देहरादून तो आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। ये देख लियो, अगर तुसीं बेसिकली उधरली साइड जाना, रुड़की वाया सहारनपुर जाना, तो फिर सीधा तुसीं चले जाओगे। अगर तुसीं पौंटा साहब दर्शन करने फिर तुसीं इधर जाओगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखियो, हिमाचल का बैरीयर पेगा, वो भी मैनू भी नहीं पता हिमाचल का ई पास लगेगा कि नहीं लगेगा। बाकी मैं पता किया सी, वो कहते भी तुहाडे कोले उत्तराखंड का ई पास हैगा, तो तुसीं वो खाली क्रॉस करना, उन्होंने हिमाचल में रुकना नहीं, इस करके तुहानूं रोकणगे नहीं। बाकी जाके पता लगेगा, जिदा भी तुहानूं पता लगदा अगे जाके मैं तुहानूं शेयर करदा भी की कहंदे हो। हिमाचल से एंट्री लई है, जिहड़ा आपां यमुना नगर तो जो पौंटा साहब आने तो हिमाचल की एंट्री लैके पौंटा साहब आने, क्योंकि पौंटा साहब हिमाचल च है। फिर अगर आप उत्तराखंड जाने, उत्थे पुलिस वाले खड़े थे, नाका सीगा, नाके ते सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि तुसीं कित्थे जाना, असीं ऋषिकेश जाना है, तो उन्होंने साडा ई पास देखा उत्तराखंड का, तो सानूं जान दिता। वो जी हिमाचल की एंट्री लगती है भी छोटी गड्डी की 40 रुपए, वड्डी गड्डी की 70 रुपए, वो एंट्री उन्होंने ली है। और अगर तुसीं हिमाचल उपर जाना तो तुहाडा ई पास लगेगा। अगर तुसीं क्रॉस लैना है, इनू आपां क्रॉस कह सकते हैं, क्योंकि आप आधा घंटा पौना घंटा रुक के पौंटा साहब तो अगे आप निकल जाना ऋषिकेश नूं, इस करके क्रॉस लिए उन्होंने रोकया नहीं, बस खाली पूछया तो ई पास देखा तो उन्होंने आपां नूं भेजता। मैं एक चीज़ का ध्यान रखियो, अगर हिमाचल ई पास की कोई जरूरत नहीं है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਆਪ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ, ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਭੰਗਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਉਸਤਤ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਮਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਹਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਕਲਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਉਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਮੁਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਉਚਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਮੁਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੇ ਸਦਵਾਓ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੰਚ ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਈ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰ ਪੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਈ ਪਾਸ ਦੀ। ਈ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਦੇ ਜੀ ਦਹੀਂ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਦੀ ਹੈ ਰੇਹੜੀ, 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਰੁਕ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਹਾਫ ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁਲਾਓ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਓਰਲੀ ਵੈਜ ਹੈ, ਟੇਸਟੀ ਹੈ। ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ
ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਂਡਵ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ। ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੀਵੇਅਰ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ। ਬਸ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਲ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਲਓ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1000 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਲੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ, ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ 125 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੋਡ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਮਨੋਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੀਰੀ ਗੜਵਾਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 60 ਤੋਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। 4 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਟੀਰੀ ਗੜਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ 85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। Bye.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਮਝੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 21-22 ਸਾਲ ਨੇ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਢਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਬਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਖਾਧੇ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਫਾਫੇ ਲਾ ਕੇ ਢਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ। ਕਿ 3 ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਖਾਸੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਟੀਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਬਾ ਦਿਖਾਣਾ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਲੰਘੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਢਾਬਾ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ? ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਫੁੱਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾ। नाम बताओ अपने बाबू, आपका नाम? मेरा नाम भीम सिंह नेगी। मेरा नाम रजा सिंह, दीपक सिंह नेगी। दीपक सिंह नेगी। आप तीनों भाई हो? काम कितनी देर से कर रहे हो काम? आपको कितना टाइम हो गया काम करते? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। तो पहले कहाँ कहीं और भी ढाबा है आपका? नहीं अब एक ही है। 15-20 दिन यहाँ शुरू किया? दूसरा खुल रहा है नीचे हाईवे पे। अभी खोलोगे? अफरा तफरी। अफरा तफरी। अच्छा नया ढाबा आपका खुल रहा है अफरा तफरी। ठीक है, जो भी रोड बंदा भी जो चालू हो जाएगा तो वहाँ खुलेगा। पढ़ाई कंप्लीट की? कहाँ तक? मैंने 12th पास। 12th पास। 12th पास। आगे नहीं पढ़ना? आगे हो गया, सब तो जॉब ही करते थे। प्राइवेट पढ़ लो, BA B.Com BA तो कर लो। प्राइवेट जॉब करते हम लोग। जॉब करते हो तो भी आया बेटा तेरे पास रुक के वाकई यार। थैंक यू सर। तो अभी आपका काम कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो किसी बात की नहीं? तो आपको ये कैसे लगा कि आपको ये नाम रखना चाहिए बेरोजगार ढाबा? अरे एक्चुअली ऐसा था कि हम लोग घर में रहते हैं। ठीक है। तो घर में हमने देखा कि इतना नहीं हो पा रहा है हमसे, जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना अपना एक थोड़ा छोटा सा एक बिजनेस करें। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत लोगों को पूछा है कि किस हिसाब से हम लोग बिजनेस चालू करें। तो किसी ने हमको राय दिया, हम ये हमारे माइंड था, तीनों बंदों का था। आपके पास तीनों के पास काम नहीं था? काम नहीं था हमारे पास। तो आपने बोला कि अगर तीनों के पास काम नहीं है तो बेरोजगार हम हैं, तो नाम ही ये रखा जाए कि बेरोजगार। एक्चुअली ये था सर कि ये जमीन है ना, ये हमारी अपनी है। अच्छा ये जमीन आपकी? तो ये ऐसा था कि बंजर था, यहाँ पे कुछ नहीं था। अच्छा। फिर मैंने इधर उधर थोड़ा भाई लोगों को करा के थोड़ा इसको साफ करवाया, ये करवाया। मैंने बोला तो जमीन पड़ी है तो इसको क्यों ऐसे रखना है। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमने इसको साफ सुफ करा के इधर आज अपना ठिकाना बना दिया। तो आपका तीनों का गुजारा इससे सही चल रहा है? बहुत सही चल रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। ये खाना आपका बहुत बढ़िया था, चाय भी आपकी बहुत बढ़िया थी, और जो आप कर रहे हो जो आए ना दिल से खिलाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। खाने की अहमियत नहीं होती, अहमियत खिलाने वाले की खिलाने वाले की अहमियत अहमियत होती होती है। है। देखो खाना तो बाजार में मिलता सही है, बात है, माँ जैसा खाना क्यों नहीं कोई खिला पाता, वो प्यार होता है ना। हाँ जी चलो। नहीं और भी बढ़िया ऊपर वाला बनाएगा। अब जो नीचे आप खोलोगे अफरा तफरी, वो आपका अपना वहीं मिलोगे आप? इसके बाद हम वहीं मिलेंगे आपको। अच्छा उसके बाद ऋषिकेश वाले हाईवे पे आ जाएगा। ये देखिए जी सीधा पानी गिर रहा है, ये काम कर रही है लड़कों की। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी फ्रेंड्स, एक्चुअली रस्ता ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਰਾਤੀ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਥੱਕ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।